सत श्री अकाल जी, स्वागत करते हैं सारे दर्शकों का एक बार फिर तो। और अज साडे नाल खास तौर पर गलबात करने लिए असी सदा दिता होया है पायनियर इमीग्रेशन तो वीज़ा माहर डॉक्टर रवि गर्ग हुणां नूं। सो पायनियर इमीग्रेशन की गल कर लीए, डॉक्टर रवि गर्ग हुणां की गल कर लीए, ICCRC मैंबर ने। और जिवें असी पिछले शो के दस्सिया सी कि हर चीज़ इन्हां दे टिप्स ते ने। पंजाब दे विच करीब 1 दर्जन तो वध ऑफिस चला रहे हैं अपने, उस ऑफिस दे विच हर एक एक्टिविटी ते अपनी नज़र है। और इन्हां दी एक्टिविटी के उत्ते कैनेडा सरकार, कैनेडा हाई कमीशन की नज़र रहिंदी है, क्योंकि एक ICCRC मैंबर ने, कैनेडा सरकार तो अप्रूवड लाइसेंसड कंसलटेंट ने। सो डॉक्टर बहुत बहुत स्वागत है जी। मनीष जी, शो ते सदा देने लिए बहुत बहुत धन्यवाद ते सारे दर्शकों को मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल जी। सो डॉक्टर साहब तुहाडे नाल गल करके बहुत मज़ा आता है, क्योंकि तुसीं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट गल इन्फॉर्मेशन दिंदे हो। पिछली बारी जी मैं ये गल करदा हुंदा, वैसे मेरी तो लाइफ की गल आपां ना लाइफ नूं पेचीदा बना लैंदे आ वल फेर करके। मुक्कदी गल ये है कि आपां रब दे बंदे वाले गल करने, सारे ग्रंथां 'च लिखिआ, गुरुआं ने सिखाया, सारिਆਂ ਨੂੰ पता हुंदा कि सही है कि गलत, सीधे सीधे काम करने हैं। माड़ा मोटा वेट करना पड़ता, साल 2 साल लेट तरक्की कर लोगे, घट खा लांगे, लेकिन रब दा नाम लैके जेन्युइन सही काम ते वैलकम उसकी जी है 2003 तो कंपनी और तुहाडियां सेवावां 'च रब नूं हाज़र नाज़र मन के 100% ऑनेस्टी का वादा जी। सो डॉक्टर साहब पिछले शो में आप गल की सी कि उन्होंने बच्चों बारे जोड़े क्यूबैक जाना चाहते थे 31 मार्च तक, जिन्होंने कहा सी वेट करो। 10 कॉलेजेस की लिस्ट जी आई सी, उन्होंने बच्चों ने एडमिशन ली सी, बच्चों के रिजल्ट नहीं आ रहे सी। और सुन के बहुत चंगा लगा, बहुत बच्चों की फीडबैक आई कि वो हुण सैटिस्फाइड ने तुहाडे आंसर तो, क्योंकि तुहाडे कोल इन्फॉर्मेशन सीधी कनेडा तो आनी है बिल्कुल कि जेडे कॉलेजों बच्चों के वीजे अपलाई ने हजे रिजल्ट नहीं आ रहे। बच्चों को डरन की कोई लोड़ नहीं, पिछों 1-2 कॉलेज इहो ਜਿਹੇ ने जिन्हों के रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, और बाकी ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ कॉलेज उन्होंने भी 2-4-5 दिन तक शुरू हो जाएंगे। कोई डरन की लोड़ नहीं, कोई फीस वापस लैन की लोड़ नहीं। सो बच्चों ने बहुत भरोसा विखाया, बहुत खुशी जाहिर की कि उन्होंने एक ICCRC मैंबर वालों ये इन्फॉर्मेशन दी गई, उन्होंने यकीन हो गया। हुण दूजा सवाल अज जिहड़ा जिस टॉपिक ते असीं चर्चा करनी चाहांगे, वो टॉपिक ये है पिछले 6-7 दिन तो सोशल मीडिया ते एक मैसेज वायरल हो रहा है कि कैनेडा वालों ये हुण हुक्म जारी किए गए हैं कि जिहड़ा पंजाब तो बच्चा फाइल ला के कनेडा आना चाहुंदा है, पहला बच्चा की करता सी वीज़ा लै लैंदा सी, वीज़ा लैके जो ट्रैवल करना सी उदों अपना कॉलेज चेंज कर लैंदा सी। जिहड़े कॉलेज की ऑफर लैटर या LOA लैके उन्हें वीज़ा लिया, उस कॉलेज पहुँचता ही नहीं सी। तो पिछले 6-7 दिन तो एक मैसेज फ्लोट हो रहा है, मैसेज आ रहा है कि हुण वो बच्चा ऐसा नहीं कर पाऊगा जेकर बच्चा कनेडा पहुँचने तो पहला कॉलेज चेंज करना चाहता है तो उन्होंने एप्लीकेशन दोबारा लानी पऊगी, वीज़ा दोबारा लेना पऊगा। सो तुसीं ICCRC मैंबर हो, तुहाडे कोल हर एक इन्फॉर्मेशन होंदी है, इस गल 'च कितनी सच्चाई है? बिल्कुल मनीष जी, एक तो तुसीं सिनेरियो एक तुसीं दस्सिया कि इत्थों वीज़ा एक कॉलेज का ले लिया, दूजे कॉलेज जाना। कंसलटेंटां दे भी अपने कारण होंदे ने, कंसलटेंट्स जिहड़े ने अपनी वही वल फेर वाले काम करके ये काम कर दिंदे ने। एक कॉलेज वीज़ा लवाया, दूजे भेजना पढ़न वास्ते, तो अंदर दीयां गल्लां ने बहुत लंबा चौड़ा गल हैगी डिस्कशन। लेकिन दूजा एक सिनेरियो होर हैगा कि फाइल अंबैसी च लगी हुई हैगी है और किसी कारण करके उसका रिजल्ट नहीं आया, डैफरमेंट करवानी हैगी। कॉलेज नूं क्या डैफरमेंट दे दो दा मतलब है कि नैक्सट इनटेक दे विच क्योंकि लेट हो गया वीज़ा तो प्रोसैस हैगी है, फाइल जिहड़ी है इन प्रोसैस, तो कॉलेज नूं क्या कि जी तुसीं नैक्सट इनटेक दे विच सानूं सीट दे दिओ। कॉलेज कहंदा जी साडीआं सीटां ऑलरेडी फुल हो गईआं, असीं सीट नहीं देनी, डैफरमेंट नहीं देनी, तो तुसीं अपनी फीस वापस चक लो। और ईमेल पाती और उस साडे कोल कोई तरीका नहीं हैगा, कॉलेज नूं कहता चंगा बई वापस दे दिओ, फिर फीस वापस आएगी। असीं की करदे सी इहो जिहे केस 'च अंबैसी नूं लिख दिंदे सी कि जी तुसीं साडा रिजल्ट नहीं आया हुण तक, तो हुण तुसीं होल्ड ते पा लो, इहनूं रिजल्ट डिकलेयर ना करे, क्योंकि उन्होंने तो सीट कैंसल कर दी साडी, पढ़न कित्थे जावांगे। सो उस दे विच जिहड़ी हैगी है असीं किसी होर कॉलेज विच अपलाई करके ऑफर लैटर लैके फीस जी उत्थों रिफंड आई उसनूं उहदे विच पे कर दिता, और ऑफर लैटर और फीस रसीद नवे कॉलेज वाली जी है अंबैसी नूं अपडेट कर दी कि हुण तुसीं देखो कि हुण मैं कॉलेज बदल लिया तो नवे कॉलेज दे विच पढ़न जाना हैगा, तो तुसीं सानूं इस दा वीज़ा दे दो। तो हो जांदा सी, इस तरीके नाल वीज़ा दिंदे सी। लेकिन जिहड़ा हुणे मनीष जी बिल्कुल सही है, इन्फॉर्मेशन कैनेडा अंबैसी की वैबसाइट पर देखी जा सकती है डिटेल्स दियाँ, और वही डिटेल्स मैं ये दस रहा कि जे कैनेडा तो बाहर बैठे हैं, कैनेडा तो अंदर बैठे हैं तो नहीं, कैनेडा तो बाहर हैगे हैं, और जिस कॉलेज का वीज़ा लग गया उस दे विच नहीं, या जिस दा कॉलेज दे इन प्रोसैस हैगी है, अगर डिफरेंट कॉलेज लैना हैगा तो उसकी जिहड़ी है एप्लीकेशन विड्रा करके दोबारा एप्लीकेशन लानी पेगी नवे कॉलेज की ऑफर लैटर, नवे कॉलेज की फीस रसीद के नाल। पर डॉक्टर साहब जे किसी की फाइल ऑलरेडी प्रोसैस दे विच है
ਤੇ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਪਈ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨ ਬਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਲਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਪੁਰਾਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਕੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਅੜਚਨ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਫਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਲਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਲਜ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੈਸੇ ਜਨਰਲੀ ਫੀਸ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੇਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਫੀਸ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਸੀਟ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ AIPs ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਬਹੁਤ ਆ। ਸੋ ਕੀ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾੜੇ ਕੁਝ ਕੰਬੈਸੀ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਲਾਸਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਡੈਫਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਔਰ ਨਵੀਂ LOA ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਡੈਫਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਜਾਂ ਇਹ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਰਸਨਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਂਕੜਾ ਕੇਸਿਸ ਅਸੀਂ ਲਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਗਏ ਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਟਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡੈਫਰਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਲੇ ਡੈਫਰਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਲੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਕਾਗਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆਏ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਡੈਫਰਡ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਇਨਟੇਕ 'ਚ ਬੱਚਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਔਰ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਨੇ, ਆਈਲੈਟਸ ਬੈਂਡ ਠੀਕ ਨੇ, ਫੀਸ ਪੇਡ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੀ ਡੈਫਰਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਡੈਫਰਡ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਗਲੇ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਕਾਲਜ ਨੇ ਅਗਲੀ ਡੈਫਰਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਕੋਟੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਜਨਰਲੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ, ਜਨਰਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70-80 ਆਮ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 70-75% ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ, 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 80-85-90-80 80-90% ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸਾਡੇ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਲੋ ਸੀਗੇ, ਗੈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ 6 ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਪਸ ਨੋਟਸ ਵੀ ਕਢਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਕੇਸਿਸ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਬੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੇਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲਡ ਰਿਸਰਚ ਵਾਸਤੇ ਕਢਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਆਲ 6 ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5 ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਡਲ 5.5 ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਈਵਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਵਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫੀਸਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਤਾਂ 5.5 ਇਨ 1 ਮੋਡਿਊਲ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 7-8 ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਐਮਬੈਸੀ ਕੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫੀਸਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਨੇ ਜਾਂ ਗੈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੀਕ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੀਨੀਅੰਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫੀਸਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫੀਸਰ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਈਵਨ ਓਵਰਆਲ 6 ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਲੈਣ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮੰਗਾਵਾਂਗੇ, ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਲੈਟਸ ਜਨਰਲ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਲਕੂਨਾ ਹੈਗਾ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਈਲੈਟਸ ਅਕੈਡਮਿਕ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਾਲਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਹੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਮਬੈਸੀ ਕਈ ਦੇਖੋ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਅਗਰ 6 ਈਚ ਹੈਗੀ ਹੈ
ਫਿਰ ਆਈਲੈਟਸ ਜਨਰਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਓਵਰਆਲ 6 not less than 5.5 in 1 ਮੋਡਿਊਲ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਈਲੈਟਸ ਜਨਰਲ ਦੇ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਅਕੈਡਮਿਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ 6 ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ 6 ਦੇ ਨਾਲ SDS ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਵਾਈਲ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਅਰ ਕੇਸ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਈਲੈਟਸ ਜਨਰਲ 15-20 ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈਲੈਟਸ ਜਨਰਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਪਡੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਕੂਨੇ ਔਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ +2 ਕਾਮਰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਔਰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਸ ਦੈਨ 50% ਨੇ, ਤੇ 50% ਦੀ ਤਾਂ ਜੈਨੂਅਨ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਰਕਸ ਕਹੀਏ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਠੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਜੇ 50% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਔਰ 50% ਤੋਂ ਲੈਸ ਨੇ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਹੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਗਲਤ ਕੰਮ, ਐਰਰ ਜਾਂ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨੇ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਦਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਔਰ ਅਗਰ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਵਧੀਆ ਨੇ ਨੰਬਰ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ 'ਚ ਘੱਟ ਨੇ, ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈ ਲਈਏ। ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਲਈਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਮੋਰ ਦੈਨ 50% ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਲੈਸ ਦੈਨ 50% ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਲਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ, ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, 50% ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਰਸ ਕਿਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਫੇਲ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ should always go for a post graduate program, even ਕਿ overall 6 not less than 5.5 in 1 module ਦੇ ਨਾਲ all graduates masters MCom MCA MTech MBA ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ MA, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਆਲ 6 not less than 5.5 in 1 module ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਸੂ ਕਾਲਜ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਲਜਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, CNC ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ, ਔਰ MITT ਮਨੀਟੋਬਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਲਜਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਈਵਨ ਕਿ 6.5 not less than 6 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਬੈਂਡਸ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਾਈ ਬੈਂਡਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੇਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 12ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਈਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੋਰਸ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ, ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਵਾਲਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 1 2 3 4 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਲਾਈ, ਔਰ ਅੱਛਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ 70613 70613 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ, 70613 70613। ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਪਾਵਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ 6 ਬੈਂਡ ਈਚ, ਔਰ ਈਵਨ ਕਿ 6.5 ਈਵਨ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ KPU ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਂਟਮ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਓਵਰਆਲ 6.5 not less than 6 ਬੈਂਡ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ। ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ 6 ਈਚ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਲਜ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲਿਆ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੈੱਡ ਡੀਅਰ ਕਾਲਜ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟਰਲਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੋਰਸਿਸ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜਾਂ ਸਬ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ।
ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਰੈੱਡ ਡੀਅਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟਰਲਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੈੱਡ ਡੀਅਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਡੀਅਰ ਕਾਲਜ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2 ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਓਵਰਆਲ 6 ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੈਲਕਮ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਘੱਟ ਡਾਲਰ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਓ, 3.5 ਲੱਖ 'ਚ ਜਾਓ, 4.5 ਲੱਖ 'ਚ ਜਾਓ, 6500 ਡਾਲਰ 'ਚ ਜਾਓ, 7000 ਡਾਲਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 4000 ਡਾਲਰ 'ਚ ਜਾਓ। ਸੋ ਇੱਕ ਘੱਟ ਫੀਸ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੱਗੀਆਂ ਠੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ DLI ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਬੜੀ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਮਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਪਲਾਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ DLI ਹੈਗਾ, ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾਈ ਹੈ DLI ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਲੇਕਿਨ 10 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਜਿਹੜੇ DLIs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ 10 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜਾਂ 100 ਵਿੱਚੋਂ 15-20 ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਹੈਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ ਹੈਗਾ, ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਲਿਖੋ DLI ਲਿਸਟ ਕੈਨੇਡਾ, ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਓਨਟਾਰੀਓ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਸਰਚ ਬਾਕਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਯੈਸ ਨੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਯੈਸ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਡਿਟੇਲ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਸ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਝ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਉੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ DLI ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਲਾਉਡ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਇਹ 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਠੀਕ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ? 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ $32,000 ਦੇ ਕਰੀਬ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਮੈਸਟਰ 4-4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ 4-4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ 4 ਸਮੈਸਟਰ, ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਔਰ 1 ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 4-4.5 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ, ਕੁਛ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਕੁਛ ਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਘੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ NBCC ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ $25,000, ਤੇ NBCC ਦੀ ਇਕੱਲਾ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ $19,000। 19,000 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ, ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ 6 ਲੱਖ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ 4 ਲੱਖ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ SDS ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਲਾਏ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਸ ਲਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 8 ਲੱਖ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫੀਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਆਮ ਸੌਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਿਖੇਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ 2 ਲੱਖ 4 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਗੈਰ ਫੀਸ ਪੇ ਕੀਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਫੀਸ ਪੇ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ GIC ਪੇ ਕੀਤਾ, ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ। 10 'ਚੋਂ 1 ਕੇਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ, 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5-7 ਕੇਸ 8 ਕੇਸ 10 ਕੇਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸਾਰੀ ਵਾਪਸ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਔਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਲੱਖ ਪੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗਿਆ,
ਤੇ 50,000 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਟੇਡੇ ਮੇਡੇ ਗਲਤ ਮਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੈ ਲਏ, 1,50,000 ਆਪਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਫੀਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ, 4 ਲੱਖ ਚੋਂ 3 ਲੱਖ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਲੱਖ ਖਾ ਗਏ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁੱਚੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜੈਨੂਅਨਲੀ। ਔਰ ਉਹ ਜੈਨੂਅਨ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਛੱਡੋ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਏ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਵਾਇਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡੇਟਾਂ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਨਫਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਤੇ ਵੈਲਕਮ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਆਫਿਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ। ਜੀ ਸੁਰਖ ਸਾਹਿਬ 2-3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਬਾਰੇ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਟਰੈਵਲ ਸਪੋਰਟ ਲੈਟਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਇੱਕ $2,000 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ $2,000 ਉੱਥੇ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਕਲੌਗ ਬੜਾ ਰਿਹਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਵੀਜ਼ੇ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ VFS ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਬੈਕਲੌਗ ਕਲੀਅਰ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਕੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੀ ਆ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਲਾਉਡ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਨ ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਟ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਦਿਨ 72 ਆਵਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਲੈਣ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਅਰਾਈਵ ਕੈਨ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਐਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਪ ਹੈਗੀ ਆ ਅਰਾਈਵ ਕੈਨ ਐਪ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਰਾਈਵਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਬੁਖਾਰ ਖੰਘ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ 4 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਤੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਫਲਾਈਟਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ और टोरंटो और कैलगरी वैंकूवर। और एयरपोर्ट्स से कुछ 5-7 किलोमीटर के अंदर ਜਿਹੜੇ कुछ होटल्स ने उन्होंने अलाउड किया, उत्थे 3 दिन का ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, 3 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਟਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ 1.5-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਤੇ 11 ਦਿਨ ਦਾ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਫਰੈਂਡਸ ਕੋਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਪਲੇਸਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 11 ਦਿਨ ਹੋਰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕਿੱਟ ਦੇਣਗੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਮਬੈਸੀ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਓਵਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹਦਾਇਤ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ, 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਈਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਈ ਕਾਲਜਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਲੈਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕਈ ਕਾਲਜਿਸ ਨੂੰ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਜਿਹੜਾ 11 ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਡੇਟਾ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਪਲਾਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਡ ਡੇਟ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਰੂਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਫਲਾਈਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਜੀ। ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਫਿਕਸ ਕਰੋ 70613 70613। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਰਵੀ ਗਰਗ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।